we start program, sir? Yes, sir. So, good afternoon to one and all present here. I'm happy to welcome all of you for Executive Interaction Program, Corporate Talk 1. Today we have with us Mr. Ramesh Prabhu Ramasamy, Area Sales Manager, Nestle India Limited. I welcome you, sir. And once again, I welcome all the participants, director, faculty members for this wonderful occasion. Now I request our director, sir, to welcome the gathering. Over to director, sir. Okay. Good afternoon, everybody. I'm happy meeting you all for the Executive Interaction Program, Corporate Talk 1. I'm also happy that both first year MBA students and second year MBA students are part of that interaction. I'm happy to welcome Mr. Ramesh Prabhu Ramasamy, sir, Area Sales Manager, Nestle India Limited for the Corporate Talk. We welcome you, sir, for the webinar series at Knowledge Business School. Welcome you, sir. I'm also happy in welcoming our beloved principal, sir, Dr. P.S. Srinivasan, sir, who gives a lot of autonomy and freedom for Knowledge Business School to undertake a lot many activity. As you all know, we have a conceptual learning in the forenoon, and the entire afternoon we have a experiential learning. When it comes to experiential learning, we have personality-oriented experiential learning and subject-oriented experiential learning. Principals are very, very particular about the learnings the students have beyond the syllabus, beyond the curriculum. And because of his support and guidance, we are able to engage all the students in the afternoon for experiential learning. I'm also happy to say that we have two industrial mentors for you in the first semester, one for accounting for management and another for organizational behavior. Both are very important subjects, important concepts. I'm sure with the guidance of the industrial mentors along with the internal faculty members will be able to grasp knowledge to a greater extent. And Ramesh Prabhu sir is going to talk about what is FMCG is all about, fast moving consumer goods. And he is also will talk about his experiences in Nestle India Limited. Surely, my dear students, this session will be a wonderful session for you. You will be getting lot of inputs from Ramesh Prabhu sir about FMCG, about Nestle, and also the career opportunities. You all study about business, you all study about market, branding, and all things in the textbook. You also undertake a certain market study in Salem region and other districts. But when you hear from Ramesh about his experiences, the history, the learnings that he had, it will be very, very useful to you. You can also plan your profile, your dream company in FMCG after his interaction. I also have pride in stating the Knowledge Business School ranking position in TANSET 2020. Ramesh sir, I'm happy in stating in front of you in TANSET 2020 Knowledge Business School in the state of Tamil Nadu, there are 186 self-financing engineering colleges. Knowledge Business School stands in 26th position in terms of percentage of seats filled. And when it comes to Coimbatore zone, among 8 districts, among 71 self-financing engineering colleges, Knowledge Business School stands in 12th ranking in terms of percentage of seats filled. Similarly, in Salem, Namakkal district, among 24 self-financing engineering colleges, Knowledge Business School stands first in ranking. Dear sir, I would like to state that Knowledge Business School is a 10-year-old institution, very pretty young when compared with other colleges. In the short span of 10 years, with the able support of our management, faculty members, our students and parents, we were able to achieve this ranking. I'm happy in stating in front of the resource person.
Similarly, our management gives a lot of support and guidance. Our principals are also very particular. Whenever a student doing postgraduate studies joins MBA program, within 2 years, the student has to encap and skill all the capabilities that the corporate expects, and also the candidate who are interested in entrepreneurship should be an able entrepreneur. Whatever the activity we undertake at a Knowledge Business School, all those activities are pertaining to those skill orientation and entrepreneurial orientation. Okay, this is how KBS is proceeding towards his career. I'm also happy in welcoming Mr. Ramesh Prabhu Ramasamy sir, Area Sales Specialist of Nestle India Limited, once again for that webinar series. You also will understand that Nestle India Limited is one of the biggest player in FMCG. I also understand that there are 2,000 plus brands. Ramesh sir will elaborate this point in his discussion. And also they have many of the products pertaining to food, beverages, chocolates, and confectionaries. For example, Maggi noodles, Maggi Chas, Nestle, Nescafe, Cerelac, Kit Kat, Munch, and Polo, and the brands go on. Without the knowledge of ours, we start using this product every day, day and again, pertaining to its quality and the taste and so on and so on. Similarly, sir will add a lot of insights. What are the total number of brands, 2,000 plus, and how they reach out these products to the customers, what is FMCG is all about, and what are the skill sets the MBA students require when you go and get into FMCG industry. And so many points Ramasamy sir will cover. My dear students, as we always say to you, please have a learning diary. Okay, always take hints and key points what the resource person is sharing to you. Surely that will be the wonderful opportunity for a great learning. Once again, I welcome everybody for the happy learning session. Thank you. Over to the coordinator. Thank you, sir. It was very happy to hear that the laurels which you have bought it for Knowledge Business School. I also sit in one of the board of studies for your zone area, and we always I'm a member of industry member for board of studies for that college, and it is what you said is right. In fact, we benchmark everything with knowledge also. So one good thing actually. Oh, thank you very much, and guys, you are very much gifted to have be part of this institution also. Thank you very much, sir. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for your nice introduction and welcome address about today's program and our guest. Next, I request Professor M. Prakash, Assistant Professor, to introduce our today's chief guest. Over to Prakash, sir. Thank you, sir. It's my pleasure to introduce our today's guest, Mr. Ramesh Prabhu Ramasamy. He's an area sales manager for Nestle Professional, and he's taking care of rest of Tamil Nadu, exclusive of Chennai. And sir is, taking care of Nestle brands like Maggi, Milk Maid, Kit Kat, and many more things. And his focus is to help clients find the right FMD solutions for their business needs and develop new business opportunities for Nestle. And he's truly passionate about work and always eager to connect with people to learn new things from them. And there is something to learn from everyone he meets. That's his passion. And he's personally interested in sales, branding, and experience building, and route to market strategy. And right now, sir is associated with FMCG. That's expansion is fast-moving consumer goods. Of course, our resource person is always, very forward-thinking. From my college days onwards, I know Ramesh Prabhu sir. He's always thinking forward and looking beyond the opportunities and looking beyond the possibilities. And he's always making a benchmark in all the aspects what he have undergone. And really, we are pleasure to have as a resource person of the day
with Knowledge Business School, Ramesh Prabhu Ramasamy sir. Once again, I also personally welcome as a friend of you. Thanks for the given wonderful opportunity. Thank you, sir. Thank you, Professor Prakash. Now it's time to listen our today chief guest words. Next, I invite Mr. Ramesh Prabhu sir, Area Sales Manager, Nestle India Limited, Chennai, to address the gathering. Over to you, sir. Thank you, guys. The only embarrassment what I have is Prakash calling me as sir because we were classmates actually. So you can call me Ramesh itself, even though the crowd is there. There is some etiquette, but you can call me Ramesh anytime, all the time, Prakash. So let us, guys. First of all, my apologies because this call was supposed to be scheduled on 2:30. I had a call which I couldn't, office call which I couldn't break because it's from an overseas call. So it went till a little 2:45. So sorry, apologies for that. And we will put the rules first. In case if anyone have a doubt, I think there is a chat box or chat column in this one. You can straight away drop it, or else you can raise your hand so that at least I will know. Since I am out, I'm not in an office environment. There is some audio issue. If you have any issue, you can stop there and we can get it and then we can move on. Okay. And this session is going to be much of an interactive session. So in case if anyone has any doubts, there will be a lot of question answers sort of thing. So we will take it like that itself. Okay. Yes, students. So You can, this is we will start with the presentation. So let us know what is this FMCG is all about. Can I get some of the answers from the students? What they know about FMCG? You can unmute and you can start interacting with me. yes, students, you can raise your hand so that we can able to unmute you, and you can ask question with our guest today. Dear students, please ask questions to sir. He'll be able to clarify a lot of information inputs to you, wherein you will be able to take great decisions. Okay, please ask questions and respond. The interaction will be very, very meaningful. Over to you, students. Dharmaraj, you are unmuted. You can talk now. Yes, sir. Sir, am I audible, sir? Yes, yes, audible. Audible, Dharmaraj. Go ahead. Okay, sir. Sir, good afternoon, sir. What is this FMCG? If guys, I have no problem even if you want me to take it in a local Tamil and English, I can take it. If you want me to take it in English also, I'm okay. But ultimately, the end aim should be you should get the knowledge transferred. So that is what my aim is. There is no language restrictions. You can talk to me in very well in Tamil. நல்லாவே தெரியும், நல்லாவும் பேசலாம். நீங்க FMCG னா என்ன? What comes into your mind? What is FMCG? சார் டெய்லி யூஸ் கோசரம் பயன்படுத்துற, அதாவது டெய்லி யூஸ் அத்தியாவசியமா படுற ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ். டெய்லி நம்ம யூஸ் பண்ற ஐட்டம்ஸ்ல எனக்கு தர்மராஜ் மட்டும் இல்ல, எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணலாம். எனக்கு கொஞ்சம் பேர் வந்து சொல்லணும் எதெல்லாம் நம்ம வந்து டெய்லி கன்சியூம் பண்றோம், எதெல்லாம் வந்து FMCG ல வருது. சார் சோப், ஷாம்பூஸ், பிஸ்கட்ஸ் எல்லாமே வந்து எஃப்எம்சிஜி, அதாவது டெய்லி யூஸ் பண்றது எல்லாமே வரும் சார். பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ், காஸ்மெட்டிக்ஸ், பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து எஃப்எம்சிஜில தான் சார் வரும். கரெக்ட். So இப்போ since you know that what all called as FMCG, இப்போ நம்ம அடுத்த ஒரு ஸ்டெப் இன்னும் தாண்டி போலாம். எனக்கு வந்து 5 FMCG பிராண்ட்ஸ் சொல்லணும். 5 FMCG பிராண்ட்ஸ்.
பிராண்ட் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் சார். அது கம்பெனி பேரு. எனக்கு 5 எஃப்எம்சிஜியோட பிராண்ட் வேணும். பிராண்ட் லைஃப் பாய், சிந்தால், ஹமாம், டவ். ஏன் எல்லாமே சோப்லயே சொல்றீங்க? வேற பிராண்ட்ஸ் கம் ஆன் கைஸ். சார் 5 இல்ல. பெப்சோடன்ட். Anyone else? சார் வேற கேட்கல யாராச்சும் சார். சொல்றீங்களா? வேற யாராச்சும் சொல்றேன். Students, you can use the chat box also. Exactly, you can use the chat box also. Chat box le Colgate is right. Nivea, Nutella, Lipton, Tic Tac correct. Coca-Cola is right. So where are Good Day biscuits? Okay, Sunfeast, okay. Where are the brands? Avin, very good, very good. So since the name Avin Sir, came, biscuits. now I will throw a different question for you. So Good day. five FMCG companies in Tamil Nadu. தமிழ்நாடு பேஸா இருக்கக்கூடிய 5 FMCG companies. I am waiting in chat box. Kevin Care is right. Kevin Care எல்லாம் ஒரே Okulams is right. நம்ம ஏரியாலயே நிறைய இருக்கு. மில்கி மிஸ்ட் இஸ் ரைட். காலிமாக் பொவன்டோ இஸ் ரைட். காலிமாக் பொவன்டோல மட்டும் there is a change. We call them as bottling industry. We don't call them as FMCG. But it is also part of FMCG. But we specifically categorize them as bottling companies. Kalimark, Coke, Pepsi. Achi Masala is right. Milky Mist is right. Avin Milk is right. Gokulam is right. ஆச்சி மசாலா வந்துட்டு அடுத்து இன்னொன்று வந்தா ஒண்ணுமே டக்குன்னு படையப்பா soap is correct. Metro soaps, I am not aware of it, but maybe masala is right. Guys, இப்போ உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் எது வந்து நம்ம எஃப்எம்சிஜின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிராண்ட்ஸ் இருக்கு. இப்போ பார்க் அவென்யூ ஷர்ட்ஸ் அப்படின்னா அது நம்ம டெய்லி சட்டையா போடுவோம். பட் இட் இஸ் நாட் அன் எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட். இட்ஸ் அ கிளாத்திங் இண்டஸ்ட்ரி. எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட்ஸ்னா கன்சியூமபிள் குட்ஸ். ஸோ அதுதான் வந்து வி கால் தெம் அஸ் எஃப்எம்சிஜி. இப்போ ஃபோன் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணுவோம். மொபைல் நெட்ஒர்க்ஸ் வந்து வி யூஸ் டெய்லி. பட் தட் இஸ் நாட் எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட். Whatever we consume for our consumption, அதை வந்து we call them as FMCG. Telecom வந்து it is not a pure FMCG, but it is part of FMCG. We consume their service daily, but we don't see their product. It's a service industry. We don't call them as FMCG, core FMCG. So now we know what is FMCG, fast moving consumer goods. So whatever we consume, காலையில் நம்ம எந்திரிச்சதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் பேஸ்ட். நம்ம நைட்டு தூங்கும்போது நம்ம சால்ட் யூஸ் பண்ணுவோம், மசாலாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம், ஸ்பைசஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் குக் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி அண்டு கை கழுவுறதுக்கான சோப்பு, ஷாம்பு, பியூட்டி ப்ராடக்ட்ஸ், மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ், காஃபி, இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் திஸ் எஃப்எம்சிஜி. அண்ட் ஒரு பெரிய எஃப்எம்சிஜி கம்பெனிஸ்ன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்தியாவில் வந்து வி கேன் கால் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் இஸ் லார்ஜ் ஒன். செகண்ட் இஸ் பிஎன்ஜி. தேர்ட் இஸ் நெஸ்லே, ரெக்கெட் பென்கைசர்,
ரிக்கெட் பெயின்கேசர்னா நீங்க ஏதோ புது பேர் நினைக்க வேண்டாம். இட் இஸ் டெட்டால்லாம் வருது இல்லையா, அந்த பிராண்ட் எல்லாமே வந்து அண்ட் ஐடிசி இஸ் டுடே இன்டு எஃப்எம்சிஜி பிளே அண்ட் மேரிகோ இஸ் இன் எஃப்எம்சிஜி பிளே, டாபர் இஸ் இன் எஃப்எம்சிஜி பிளே. இதெல்லாம் வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய எஃப்எம்சிஜி பிளேயர். தே டூ க்ளோஸ் டு அரௌண்ட் ஒரு 5,000 crores அந்த மாதிரி வந்து தே டூ டர்ன் ஓவர். ஸோ அந்த மாதிரி பெரிய கம்பெனிஸ் ஆனால் ஆப்ரேஷன்ஸில் நமக்கு வந்து ரோல் இருக்கும், சின்ன ரோல் இருக்கும். ஸோ நவ் திஸ் கிவ்ஸ் மீ செகண்ட் கொஷின். இப்போ இந்த மாதிரி எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட்ஸ் எங்கே வாங்குவீங்க நீங்கள்? மக்கள் எங்கே வாங்குவாங்க? Anyone can answer, either in chat box or they can answer, unmuting them and they can answer. Grocery store, supermarket, provisional store. Online also is right. Okay. Online is also good. So you are right. So எங்கேயோ ஒரு இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒரு ப்ராடக்டை இண்டா நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மளிகை கடையில் கிடைக்குது. ஸோ யூ நீட் டு சி வாட் இஸ் தி சைஸ் ஆஃப் தி ஆப்ரேஷன்ஸ் அண்ட் யூ நீட் டு இமேஜின் ஹவு தி திங் ஹஸ் பீன் டன். இப்போ நெஸ்லேயில் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா, Nestle is a company. It is almost 105 years old in India. So we started, in fact, சுதந்திரத்துக்கு முன்னாடியே Nestle was there in India. Started importing Milkmaid and we were selling here. Aprom slow by slow, we started building our business. Today we do close to around 12,000 crores every year. We do 12,000 crores purely on food products alone. இப்போ HUL எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, it is a larger company. They do around 60,000 crores, 70,000 crores. But they do all their detergent. They have detergent business, soap business, personal care business. They have food business also. So in terms of food business னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் பெரிய கம்பெனி வந்து நெஸ்லே. ஸோ இப்போ நெஸ்லேவோட ஒரு ஃபேக்ட்ரி வந்து குஜராத்தில் இருக்குது, மோஹாவில் இருக்குது, பஞ்சாபில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ பஞ்சாப்ல இருந்து நம்ம சேலமில் ஆர்எல் சீரகாப்பாடி ஏரியாவில் ஒரு கடையில் வந்து ஒரு ஸ்டாக் அவைலபிளாக இருக்குன்னா, how it will be available? So there should be some links, there should be some lot of people involved to bring that stock from there to here. ரெண்டாவது, சீரகாப்படியில் இந்த கடையில் அவைலபிளாக இருக்குது அப்படின்னு நம்ம ஒரு சேலம்ல இந்த இடத்துல இந்த கடையில் அவைலபிளாக தேவை இருக்குது அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம கம்பெனி கேப்சர் பண்ணாதான் அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த என்டையர் ப்ராசஸ் வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி ஹியூஜ் ப்ராசஸ். அதில் வந்து லாட் ஆஃப் மேன் பவர் இஸ் இன்வால்வ், லாட் ஆஃப் ஃபீல்டு இஸ் இன்வால்வ், லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ நம்ம ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம். அந்த ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஐ வில் டெல் யூ ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு see it. நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, entire there are around 80 participants in this meeting. So now all the 80 participants is going to be we are going to do a role play. என்ன பண்ண போறோம்னா, we are going to ஒரு பேஸ்ட்டை லான்ச் பண்ணணும். சேலம் மார்க்கெட்டில் நம்ம லான்ச் பண்ணணும். அது பேஸ்ட்டுங்கிறது வந்து ஒரு எஃப்எம்சிஜி ப்ராடக்ட் தான். அதை எப்படி ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்லையும் நம்ம பண்ண போகிறோம், அதில் நமக்கு என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஐ வில் டெல் யூ ஒன் பை ஒன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து we will go, so this is the first part is called as market insights or market research or market insights. ஒவ்வொரு கம்பெனி ஒரு மாதிரி கால் பண்ணுவாங்க. Nestle we called as market insights. So what is market insights? So market insights அப்படின்னா, லீடர்ஷிப் டீம் ஹஸ் டிசைடட் ஒரு பேஸ்ட் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அவங்க வந்து உங்ககிட்ட கொடுத்துட்டாங்க, நீங்கள் எல்லாமே ஐ ஹவ் டேக்கன் ஆல் தி 80 people டு நெஸ்லேஸ் மார்க்கெட் இன்சைட் டீம். ஸோ உங்ககிட்ட வந்து ஒரு பேஸ்ட் லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ணுவீங்க அடுத்து? ஸோ யூ திங்க், எவ்ரி ஒன் திங்க், நீங்கள் எல்லாமே திங்க் பண்ணுங்க. இது வந்து ஒரு யூ கைஸ் ஹவ் எல்லாத்துக்குமே வந்து ஒரு ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ இப்போ மார்க்கெட் இன்சைட்ஸ்னு ஒரு டீம் இருக்கு, அவங்க என்னென்ன ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்ககிட்ட ஜென்ரலாக கேட்குறேன், ஒரு பேஸ்ட்டை நம்ம லான்ச் பண்ணணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்னென்னலாம் தெரிஞ்சுக்குவோம் ஃபர்ஸ்ட் லான்ச் பண்ணுறோம்? Dharmaraj, you have raised your hand. You can.
சார் ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்றதுக்கு முன்னாடி மார்க்கெட் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் சார். ஆக்சுவலா எந்த இடத்துல அந்த டெமோகிராஃபி எல்லாமே நமக்கு தெரியணும் சார். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு அந்த டேட்டா வச்சுட்டு நம்ம இது பண்ணா இன்னும் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சார். Correct, exact. So first thing what we want to do is நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து என்ன ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணணும், எங்க லான்ச் பண்ணணும், எப்படி லான்ச் பண்ணணும், என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கஸ்டமர்ஸ் விரும்புறாங்க அப்படிங்கிற டீடைல்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணணும். தி என்டையர் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் மார்க்கெட் ரிசர்ச். அண்ட் every company, I'm saying every FMCG, not only FMCG, any product company for that matter, they will have a team who are specialized in doing these kind of research. So இதுல பாத்தீங்கன்னா it's a very vast area. Even car companies today have market research teams. So most preferably an MBA student can of marketing research company where they can manufacture, where they can take out surveys, data, and அந்த மாதிரி இது எல்லாமே வந்து you can take a survey out of that. ஸோ இப்போ நம்ம பேஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம வருவோம். நம்ம பேஸ்ட்டுக்கு வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணணும். நமக்கு என்னென்ன டேட்டா தேவை? நம்ம வந்து சேலம்ல எத்தனை பேர் வந்து ப்ரஷ் பண்றாங்கன்ற டேட்டா ஃபர்ஸ்ட் வேணும். கரெக்ட். அவங்க எத்தனை பேர் ப்ரஷ் பண்றாங்கன்ற டேட்டா கிடைச்சிருச்சுன்னா அதுல எத்தனை பேர் வந்து காலையில ஒரு தடவை ப்ரஷ் பண்றாங்க, எத்தனை பேர் சாயந்தரம் ஒரு தடவை ப்ரஷ் பண்றாங்கன்ற டேட்டா எடுக்கணும். அதுக்கடுத்து அவங்க என்ன மாதிரியான ப்ரஷ் யூஸ் பண்றாங்க, அதுக்கு எந்த மாதிரி பேஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், எவ்வளோ மைன்யூட்டா ஒரு கம்பெனி நம்ம போகும், ஒரு எஃப்எம்சிஜி கம்பெனி ஒர்க் அப்படின்னா, ஸோ என்ன வாட்டர் யூஸ் பண்ணா இந்த பேஸ்ட்ல வந்து ஃபோமிங் வந்து ஜாஸ்தி வரும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சேலம் எல்லாமே வந்து ஒரு ரொம்ப சாஃப்ட் வாட்டர்னு வைங்களேன். அந்த சாஃப்ட் வாட்டருக்கு நார்மலா வந்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட் இருந்தா ஃபோமிங் வந்து நல்லா வரும். ஸோ ஒரு பேஸ்டோட குவாலிட்டி வந்து எப்படி ஜட்ஜ் பண்ணுவாங்க கஸ்டமர், எவ்வளோ நுர வருது அப்படிங்கிறத பொறுத்து தான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஸோ இந்த மார்க்கெட் ரிசர்ச் கம்பெனி என்ன பண்ணணும்னா அங்கே என்ன வாட்டர் இருக்கு, இப்போ நீங்கள் பேஸ்ட்டுக்கும் அந்த ஊரில் இருக்க வாட்டருக்கும் என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு நினைப்போம். பட் ஆனால் there is a ரிலேஷன் ஃபார் இட். ஸோ நம்ம அந்த வாட்டர் என்ன அப்படிங்கிறத பண்ணணும், அதில் எவ்வளோ டிடிஎஸ் இருக்குன்னு பார்க்கணும். ஸோ இந்த வாட்டருக்கு நம்ம பேஸ்ட் வந்து நல்ல நல்ல அவுட்புட் கொடுக்குமா, அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம லான்ச் பண்ணலாம். ஸோ லாட் ஆஃப் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் வெரி மைன்யூட் டீடைல்ஸ் கோ. அதாவது இப்போ நம்ம பேஸ்ட் லான்ச் பண்ணோம்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சர்வே பண்ண வேண்டியது என்ன டைப் ஆஃப் ப்ரஷ் வந்து இந்த மார்க்கெட்ல நல்லா விற்குது, வெதர் சாஃப்ட் பிரிசில் ப்ரஷஸ் நல்லா விற்குதா, ஹார்ட் பிரிசில் ப்ரஷஸ் நல்லா விற்குதா. இந்த மாதிரி இந்த டேட்டாவை வந்து இட் cannot be taken from a person sitting in office actually. So what they have to do is they have to put lot of people in the field. அவங்க போய் மார்க்கெட்ல இந்த டேட்டாவெல்லாம் எடுப்பாங்க. கடையில போய் அந்த கொஸ்டின்ஸ் பண்றது, இந்த மாதிரி ஃபேமிலிஸ்ல போய் நம்ம வந்து சர்வே பண்றது, அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போய் நம்ம சர்வே பண்ணி அந்த ரிசல்ட் எடுப்பாங்க. இதுக்கு வந்து லாட் ஆஃப் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் நம்ம அனலைஸ் பண்றதுக்குலாம் தேவைப்படும். So if you are an MBA student, if you want to build a career in marketing research, definitely there is a wide scope for that one. ஸோ எல்லா கம்பெனிஸ்க்கும் யூஸும் ஆகும். அதுக்கான ஸ்கில் செட் நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா we should be very strong in statistics. நமக்கு வந்து இந்த அனாலிசிஸ், இந்த மாதிரி சர்வே பண்றது, சர்வே செட் பண்றது, அப்புறம் கன்சியூமர் சைக்காலஜி பத்தி படிக்கிறது, இது எல்லாமே வந்து நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் லுக் அட் அ கரியர் இன் மார்க்கெட்டிங் ரிசர்ச். So all FMCG companies starts with the marketing research. All product companies start with the marketing research. ஒரு ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இது எல்லாமே வேணும். இன்ஃபேக்ட் வி கோ இன்டு ஃபார் நெஸ்லேஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, ஐ வில் டெல் யூ. எங்களோட காஃபி வந்து தமிழ்நாட்டில் வாங்குற காஃபியும் ஆந்திராவில் வாங்குற காஃபியும் ஒரே மாதிரி இருக்காது. பிகாஸ் பேஸ்ட் ஆன் கன்சியூமர் இன்சைட், தமிழ்நாடு காஃபி வந்து தமிழ்நாடு வாட்டருக்கு, தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய மில்க்குக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி வி ஹவ் டியூன்ட் இட். ஆந்திராவில் கிடைக்கிறது ப்ராடக்ட் வந்து ஆந்திராவோட மில்க், ஆந்திராவோட கன்சியூமர் ப்ரிஃபரன்ஸ், அதுக்கேற்ற மாதிரி வி ஹவ் டியூன்ட் இட். ஸோ நாட் ஒன்லி அஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே வந்து அந்த அளவுக்கு மைன்யூட்டா போய் கஸ்டமர் சர்வே பண்ணி வி டூ. ஸோ தி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் தி ப்ராடக்ட் டெவலப்மெண்ட் பார்ட். அதில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னா மார்க்கெட் ரிசர்ச் இஸ் ஒன் வெரி வெரி பிக். கன்சியூமர் சர்வே, ப்ராடக்ட் டிசைனிங், இது எல்லாமே வந்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் பெரும்பாலும் பார்த்துருப்பீங்க சாக்லேட்ஸில் வந்து கோல்டு கலர் வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல மிக்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும், ரெட் கலர் வந்து மிக்ஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ தெர் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் யூசிங் கோல்டு கலர் அண்ட் ரெட் கலர்ஸ். ஸோ கோல்டு அண்ட் ரெட் வந்து இட் டெம்ப்ஸ் பீப்புள் டு பை. அது வந்து ஒரு கன்சியூமர் சர்வே பண்ணி பீப்புள் ஹவ் ஐடென்டிஃபைட். ஸோ அதனால அந்த ரெண்டு கலர்ஸையும் வந்து ஜாஸ்தி யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி மைன்யூட் டீட்டெயில இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கவங்க யூ கேன் ட்ரை அவுட் திஸ் அஸ் ஒன் பிளாட்ஃபார்ம்.
Is everyone okay with this marketing research or product development stage? So இது இருந்ததுன்னா I can move on to the next sales stage, marketing stage. So I got one SR. Can I get few more so that I can move on to the second thing? If you have any doubts in this one, you can raise your hands and ask questions, or else you can go to the chat box and give me an S. Okay, I have got very good, very good. So good. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து சேலமில் ஒரு ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ண போகிறோம். நம்ம வந்து பேஸ்ட் லான்ச் பண்ண போகிறோம். இப்போ நீங்கள் வந்து ஃபியூ ஆஃப் யூ ஹவ் டன் அ சர்வே. நீங்கள் இங்கே சர்வே ரிப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டீங்க. நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத சொல்லிடுறீங்க. ப்ராடக்ட் என்ன மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் நீங்கள் இந்த ப்ராடக்ட் டீம் வந்து நீங்கள் எங்கிட்ட சொல்லிடுறீங்க. ஸோ இப்போது நான் உங்கள் சிஇஓ. நான் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண சொல்கிறேன்னா, ஓகே வி வில் கோ ஹெட், நம்ம லான்ச் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டோம். அடுத்த ஸ்டெப் என்ன? லான்ச் பண்ணலான்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்மகிட்ட இந்த டேட்டா இருக்கு. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்? காம்படிஷனும் நம்ம இந்த டேட்டாலே எடுத்துருவோம். காம்படிஷன் டேட்டாவும் எடுத்துருவோம். காம்படிஷன்ல அதுவும் இந்த மார்க்கெட் ரிசர்ச்ல ஒரு பார்ட் தான். மொத்தம் எத்தனை கம்பெனிஸ் இருக்கு, அவங்க என்ன பிரைசிங்ல இருக்கு, அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாமே எடுத்துருவோம். I think someone has raised your hands. நீங்க கேக்குறதா கேக்கலாம். Hello? Targeting and segmentation is okay. I think Vetrivel MBA. Hello? அட்வர்டைசிங் கரெக்ட். ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ப்ராடக்டை வந்து இப்போ என்னன்னா நீங்கள் மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணி இதை பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, பிஃபோர் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் அட்வர்டைசிங் வி நீட் டு கிரியேட் அ ப்ரோட்டோடைப். ப்ரோட்டோடைப்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா, சாம்பிள் ரெடி பண்ணுவோம். சாம்பிளில் ஒரு ஒரு இப்போ சேலமில் டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, வி வில் மேக் ஒரு 1000 கரெக்ட். சம் திலீப் குமார் இஸ் ரைட் ஆக்சுவலி. ஸோ வி டூ அ பைலட் டெஸ்டிங். வி வில் ஒரு 1000 ப்ராடக்ட்ஸை வந்து எப்படி மார்க்கெட் ரிசர்ச் நமக்கு வந்து சொன்னாங்களோ அது மாதிரி நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணி லேபிள்லாம் போடாமல் ஒயிட் கலரில் வி வில் கிவ் இட் டு பீப்புள். அவங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் எல்லாம் நம்ம வாங்குவோம். அந்த ஃபீட்பேக் டேட்டா பாயிண்ட்ஸை நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம சிஸ்டமில் க்ளீன் பண்ணிகிட்டே வருவோம். ஸோ அந்த டேட்டா மாடலிங்கை வச்சுட்டு வி வில் ட்ரை டு நோ ஹவு த ப்ராடக்ட் இஸ் ரெஸ்பாண்டிங் ஃபார் வித் திஸ் ஆக்சுவலி ஃபோக்கஸ் குரூப்னு சொல்லுவோம். அந்த ஃபோக்கஸ் குரூப்போட ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கணும். ஸோ ஃபோக்கஸ் குரூப்போட ரிசல்ட்டை பேஸ் பண்ணி what we do is we will go to the next role. That is now the role of marketing comes. என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, ஜென்ரலா we generally first மார்க்கெட்டிங்கோட ரோல் என்னன்னா, இந்த ப்ராடக்ட்ல எந்த விஷயம்லாம் வந்து கன்சியூமரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது, எந்த விஷயம்லாம் வந்து கன்சியூமர் கிட்ட பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து we will take from the data. இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, டேட்டா ஃப்ளோ. நம்ம ஒரு 1000 பேருக்கு இந்த பேஸ்ட்டை வந்து 10 கிராம் பேஸ்ட்டை வந்து கொடுத்துருப்போம். அவங்க ஃபீட்பேக் கொடுப்பாங்க. ஸோ அது பேஸ் பண்ணி வி ஸ்டார்ட் கலெக்டிங் டேட்டா பாயிண்ட்ஸ். இதில் வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஒயிட் கலர் பிடிச்சிருக்கு, இந்த ரெட் கலர் பிடிச்சிருக்கு, எனக்கு வந்து பேஸ்ட் வந்து எப்போவுமே ரெட்டாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும், ப்ளூவாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும், ஒயிட்டாக இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்றத டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் வந்து வி வில் ஸ்டார்ட் அனலைசிங். அதை பிளாட் பண்ண ஆரம்பிப்போம். அடுத்தது என்ன ப்ரைஸ்க்கு வாங்குவீங்கன்ற ஒரு ஜென்ரல் ஃபீல் கொடுப்போம். பட் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, we cannot go by the consumer's view because consumer view வந்து ப்ராடக்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனா நமக்கு வந்து பிராண்ட் இருக்கு. ஸோ பிராண்டுக்கு ஒரு விலை இருக்கும். ஸோ பிராண்டை பில்ட் பண்றதுக்கு ஒரு விலை இருக்கும். ஸோ ப்ரைசிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் வெரி பிக் சப்ஜெக்ட் டு டீல். ப்ரைசிங்ல வந்து we cannot go by the consumer price மட்டும். கன்சியூமர் வந்து நான் 10 ரூபா தான் இந்த பொருள் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். 10 ரூபா தான் இந்த பொருளை கொடுப்பாருன்னா பேஸ்ட் கொடுப்பாரு. பட் ஆனால் கோல்கேட்டுக்கு வந்து he needs to pay 12 rupees பிகாஸ் கோல்கேட்டுங்கிற பிராண்ட் இருக்கு. அவங்களோட அதுக்கான ட்ரஸ்ட் இருக்கு. பிராண்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, ட்ரஸ்ட் தான்.
நானும் ஒரு பேஸ்ட் லான்ச் பண்றேன், கோல்கேட்டும் ஒரு பேஸ்ட் லான்ச் பண்றாங்க. 2 பேரும் 10 ரூபா இருக்கு. கன்சியூமர் வந்தா எந்த பொருளுக்கு என்ன விலை கொடுக்கணும்னு இருக்கு இல்லையா? பீப்புள் பே ஃபார் பிராண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் தான் பிராண்டுக்கு அப்புறம் தான் வந்து தே டேக் இட் டு தேர் ஹோம், தே ட்ரை இட். அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறுபடியும் அந்த பிராண்ட் வாங்குவாங்க, இல்லைன்னா வேற பிராண்டுக்கு போவாங்க. ஸோ ஸோ ரைட்லி மார்க்கெட்டிங் வந்து தே வில் ட்ரை டு பிளாட். நம்ம என்ன மாதிரி நம்ம சேல்ஸ் ப்ரொமோஷன்ஸ் வந்து பிளான் பண்ணணும், இந்த ப்ராடக்ட் என்ன கலர்ல பிரிண்ட் ஆகணும், இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன கலர்ல வெளியே வரணும், இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு யார் அட்வர்டைஸ் பண்ணணும், இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு என்ன ஆட்ரிபியூட்ஸ் இருக்கணும், இதுக்கு என்ன பிராண்ட் நேம் வைக்கணும், அந்த பிராண்டுக்கு என்ன குவாலிட்டி இருக்கும். பிராண்டுங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, இட்ஸ் அ பர்சன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு வந்து எக்ஸ்னு ஒரு பையன் திடீர்னு உங்க கிளாஸ்க்குள்ள வரான், அவன் பேரே சொல்லாம வரான், அவனுக்கு ஒரு பேர் வைப்பாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ப்ராசஸ், ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு மார்க்கெட்டுக்குள்ள வருது, அதுக்கு ஒரு பேர் வேணும், அதுக்கு ஒரு பிராண்ட் வேணும், டக்குன்னு ரெகனைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பிராண்ட் வேணும். ஸோ அந்த பிராண்டை கிரியேட் பண்ணுவாங்க. பிராண்ட் எப்படி கிரியேட் ஆகும்னா, பிராண்டு கூட அசோசியேட்டட் கியூஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். இந்த பிராண்ட்னா இப்படி தான் இருக்கும், இந்த பிராண்ட்னா இப்படி தான் இருக்கும்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும். அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பில்ட் பண்ணி ஒரு மார்க்கெட்டிங் டீம் வந்து ஒரு செல்லிங் ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணுவாங்க. செல்லிங் ஸ்டோரி கிரியேட் பண்ணிட்டு அவங்க ஃபோர்காஸ்ட் பண்ணுவாங்க, டிமாண்ட் எவ்வளோ இருக்கும் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு. நம்ம லான்ச் பண்ணும்போது நம்ம பாட்டு 1 கோடி பீஸை பிரிண்ட் பண்ணி வச்சிட முடியாது. ஸோ நம்ம இத்தனை கடை இருக்குன்னா இத்தனை கடையில இவ்வளோ பேர்த்துக்கு தான் நம்ம லான்ச் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு ஐடியா வச்சுட்டு தே வில் ஸ்டார்ட் டெவலப்பிங் மார்க்கெட்டிங் பிளான் ஃபார் இட். நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் தான், நீங்க வந்து மார்க்கெட்டிங் பிளான்னா என்ன அப்படிங்கிறத பாருங்க. மார்க்கெட்டிங் பிளான் ஒன்று ரெடி பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மார்க்கெட்டிங் பிளான் ரெடி பண்ணிட்டு தே வில் ஸ்டார்ட் எக்ஸிக்யூட்டிங் இட். அதை ஒன்னொன்னா ரெடி பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் இப்படிதான் இருக்கணும், பேக்கேஜிங் மெட்டீரியல் இங்கேருந்து சோர்ஸ் பண்ணணும், இந்த கலர்ல இருக்கணும், இந்த டைம்ல இந்த ஃபேக்டரிக்கு வரணும், ஸோ தட் இது லான்ச் வந்து இந்த டேட்ல வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற வரைக்கும் எல்லாமே தே பிளான். ஸோ தட் இஸ் தி ரோல் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங். இந்த ரோல்லையுமே பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் ஹேவ் அ லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டிசைன் டீடைலிங், அந்த டிசைன் ஒர்க்கிங்க்கு மட்டுமே we need lot of people, because அது தெரிஞ்ச பீப்புள் வந்து they are very few people only. இன்னைக்கு இருக்க ரிசோர்ஸ்ல பார்த்தா ப்ராடக்ட் டிசைன் பண்றதுக்கு வந்து we don't have much people. இன்ஃபேக்ட் மீடியா பையிங் சொல்லுவாங்க. இப்போ மார்க்கெட்டிங்னா இட் இஸ் நாட் அ மார்க்கெட்டிங். இப்போ ஒரு கம்பெனி உட்காந்து வந்து விளம்பரத்தை ரெடியும் பண்ணாது, விளம்பரத்தை இந்த சேனல்ல போடணும்னு சொல்லாது. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தே ஹாவ் ஏஜென்சிஸ். ஆட் பண்றதுக்கு தனியா ஏஜென்சி இருக்காங்க. ஸோ ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு தனி ஏஜென்சி இருக்காங்க. ரேடியோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு தனி, இது நம்ம பேப்பர்ல வர அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டுக்கு தனி, புக்ஸ்ல வர அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தனி, ரேடியோ அட்வர்டைஸ்மெண்ட் தனி, இது எல்லாத்துக்குமே தனித்தனி ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க. ஒரு பிராண்ட் மேனேஜரோட ரோல் என்னன்னா, அவர் வந்து இவங்க எல்லாத்தையும் ஒன்னா கூப்பிட்டு, இங்க பாருங்கப்பா என்கிட்ட ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, எனக்கு இந்தந்த ஸ்லாட்ஸ்லாம் இந்தந்த சேனல்ல வரணும், இத்தனை தடவை வரணும், அதை இத்தனை மக்கள் பார்க்கணும், என்னோட டார்கெட் குரூப் இதுதான். நம்ம மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணோம், ஞாபகம் இருக்கா? அதுல வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் யாரு வந்து இந்த மாதிரி பொருளை வாங்குவாங்க அப்படின்னு. அவங்கள இந்த இந்த விளம்பரம் போய் சேரணும், அதுக்கு என்னென்ன பண்ணுவீங்க, பட்ஜெட் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு அவங்க அந்த பட்ஜெட் அப்ரூவ் பண்ணி தே வில் எக்ஸிக்யூட் இட். அதான் பிராண்ட் டீமோட வேலை. ஸோ பிராண்ட் டீம் நமக்கு எங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும், அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும், இந்த மீடியா பிளானிங் ஹவுசஸ்ன்னு சொல்லுவோம், அவங்க கிட்ட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கும் எம்பிஏ முடிச்சுட்டு போனீங்கன்னா. அண்ட் யூ கெட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் பிராண்ட் என்கேஜ்மெண்ட்ஸ். இப்போ நீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க, ரோட் ஷோஸ்லாம் நடக்கும். ரோட்ல ஒரு ஓரத்துல ஒரு ஆட்டோ மாதிரி இருக்கும், அந்த ஆட்டோ மேல வந்து எல்இடி லைட்ஸ்லாம் போட்டு பிராண்ட் வந்து விளம்பரம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அது எல்லாமே வந்து பிடிஎல் ஆக்டிவிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவோம். பிடிஎல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றதுக்கு தனி டீம் இருக்கு, தனி ஏஜென்சிஸ் இருக்காங்க. ஸோ அதுவுமே நமக்கு ஒரு பிளென்டி ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான். ஸோ எம்பிஏ முடிச்சுட்டு ஒன்லி திங் என்னன்னா, யூ ஷுட் நாட் வெயிட் ஃபார் இவ்வளவுதான், ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனே கிடையாது. ஏன்னா இந்த பிசினஸ், இந்த டொமைன், இந்த இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து இட் இஸ், ஐ வுட் சே எம்பிஏ முடிச்சுட்டு ஒரு பையன் வேலை இல்லாம இருக்கவே கூடாது. ஏன்னா அவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எஃப்எம்சிஜிலே இருக்கு, இது மாதிரி ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரியிலுமே இருக்கு. ஒன்லி திங் என்னன்னா, அதை நம்ம கரெக்டா நான் இந்த வேலையை செய்யணுமா அப்படின்னு இல்லாம யூ ஷுட் பி கோயிங் ஃபார் இட். ஏன்னா இனிஷியல் டேஸ்ல ஆர் திங் இஸ் டு லேர்ன் பண்றதுக்காக நீங்க இதுல ஏதோ ஒரு ஃபீல்டை நீங்க எடுத்து கூட யூ கேன் டூ. ஸோ ஆஸ் அ ஹோல் நம்ம கிட்ட வந்து இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, அந்த ப்ராடக்ட்டை சேலம்ல எங்கெங்க விற்கணும், எப்படி விற்கணும், அதுக்கு என்ன மீடியா பிளானிங் அப்படிங்கிற ஐடியா இருக்கு. ஸோ இஸ் திஸ் கிளியர் அப் டு நவ்?
மொத்தம் 79 பேர் இருக்கீங்கப்பா. இப்போ ஒரு 5 பேர் தான் திரும்பி திரும்பி அனுப்பிச்சுட்டு இருக்காங்க. அட்லீஸ்ட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் இது வந்து ஐ வாண்ட் எவ்ரிஒன் டு நோ எதெல்லாம் உங்களுக்கு எவ்ரிஒன் கேன் ஆன்சர். Students, kindly participate in the session. So if you participate, Ramesh sir will explain a lot and you'll be get benefited. கரெக்ட்பா. எங்க ஊர் பக்கத்துல ஒரு பழமொழி இருக்கு, அழுத குழந்தைக்கு தான் அழுத குழந்தை தான் பால் குடிக்கும்னு சொல்லுவாங்க. அதனால என்னோட ரோல் வந்து ஐ கேன் ஒரு எஃப்எம்சிஜி இண்டஸ்ட்ரியை ஒரு 10 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஒரே டைம்ல சொல்ல முடியாது. இஃப் யூ ஹேவ் ஸ்பெசிபிக் டவுட்ஸ் யூ கேன் ஆஸ்க் மீ, ஐ கேன் ஆன்சர். So with all your thing from marketing, I will just move on to the next thing what we do. So one second. இப்போ மார்க்கெட்டிங் பண்ணியாச்சு, மார்க்கெட் ரெடி பண்ணியாச்சு. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா ப்ராடக்ட்டை ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கணும். ஸோ மார்க்கெட்டிங் பண்ணி மார்க்கெட் ரிசர்ச்சில் நம்ம சொல்லியிருக்கோம், ஃபர்ஸ்ட் மாதம் வந்து ஒரு 500 கேஸ் வந்து 500 கேஸ்னா 500 பாக்ஸ் வந்து நம்ம விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளான் பண்ணியிருப்போம் மார்க்கெட்டிங் டீமில். ப்ராடக்ட் டீம்லையும் அப்படி தான் சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ 500 ப்ராடக்டை வந்து தே நீட் டு ஸ்டார்ட் மேனுஃபேக்சரிங். இங்கே வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ் பண்ணுற பசங்களுக்கு லாட் ஆஃப் ஸ்கோப். இது வந்து மோர் ஆஃப் அ ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட். இங்கே என்ன நடக்கும்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து வி ஸ்டார்ட் ஃபோர்காஸ்டிங், சேல்ஸ் ஃபோர்காஸ்டிங்னு பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வாஸ் லேட் இல்லையா இன்னைக்கு, அதுக்கான மீட்டிங் எதுக்கு அப்படின்னா we were discussing about அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் நெக்ஸ்ட் இயரோட அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர்ல நம்ம என்ன சேல் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற சேல்ஸ் பிளான் வந்து இப்போ பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 9 months வந்து ஃபார்வர்ட் பிளானிங் பண்ணியிருப்போம். 9 monthsக்கான சேல்ஸ் டவுன் வைஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணியிருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சங்ககிரியில் அடுத்த வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் என்ன சேல் நடக்கும் அப்படிங்கிறது இப்போ பிளான் பண்ணி கொடுத்துட்டோம் நாங்கள் ஆல்ரெடி. ஸோ அந்த மாதிரி பிளானிங் வந்து நடக்கும். ஸோ அந்த பிளானிங்க்கு பேஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது, நமக்கான ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறது, நம்மளுடைய ப்ரொடக்ஷனை ஷெட்யூல் பண்ணுறது, எப்பப்பெல்லாம் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் நம்ம பிரேக் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற பிளான் பண்ணுறது, ஏதாவது அடிஷ்னல் கெப்பாசிட்டி வேணும்னா பண்ணுறது, இது எல்லாமே வந்து நாங்கள் பண்ணிடலாம். ஸோ அதனால அந்த 9 months ஃபார்வர்ட் திங்கிங் வந்து எப்போவுமே. ஸோ அந்த பேசிஸில் ஃபோர்காஸ்ட் வந்தோடனே எஃப்எம்சிஜி பிளான்ட் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. மேனுஃபேக்சர் பண்ண உடனே அங்கேருந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காஃபின்னு எடுத்துக்கோங்க. சன்ரைஸ் காஃபி நீங்கள் எல்லாருமே குடிச்சிருப்பீங்க. சன்ரைஸ் காஃபியும் மேகி நூடுல்ஸும் வந்து மைசூர் பக்கத்தில் ஒரு ஃபேக்ட்ரி இருக்கு எங்களுக்கு. ஸோ அங்கிருந்து தான் மேனுஃபேக்சர் ஆகும். ஸோ மேனுஃபேக்சர் ஆன உடனே அங்கேயே ஒரு வேர் ஹவுஸ் இருக்குது. அந்த வேர் ஹவுஸ் பேஸ் பண்ணி இந்தியா ஃபுல்லுக்கும் நாங்கள் அங்கேருந்து அனுப்புவோம். இப்போ சேலமில் வந்து எங்களோட ரீஜனல் டிசி இருக்கு. ஸோ அந்த சேலம் ரீஜனல் டிசிக்கு இத்தனை கேசஸ் வேணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி ப்ராடக்ட் வந்து மூவ் பண்ணிடுவோம். ஸோ அங்கிருந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சங்கரியில் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பாயிண்ட் இருக்குது, சேலமில் ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பாயிண்ட். அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பாயிண்ட்டுக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நாங்கள் எஃப்எம் எங்கள் டிசியிலேருந்து நாங்கள் ரீட்டைல் டிசிக்கு அனுப்புவோம். ஸோ அவங்க இன்டர்ன் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாள் வந்து ஒவ்வொரு கடைகளுக்காக போய் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அதுதான் இந்த என்டையர் சப்ளை செயின். இதில் சில டைம் என்ன ஆகும்னா ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸுங்கிறதுனால கடையில் வந்து பேட் குட்ஸ் நம்ம எடுப்போம். சில டைம் எலி கடிச்சிரும், சில டைம் உடஞ்சிரும், பேக்கெட் நசுங்கிரும், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த ரிவர்ஸ் ப்ராசஸ் நடக்கணும். ஸோ உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு மளிகை கடையில் ஒரு பொருள் விற்கலைன்னா அது திருப்பி ஃபேக்ட்ரிக்கு வரணும். ஸோ அந்த ரிவர்ஸ் மூவ்மெண்ட்டும் வந்து வி நீட் டு ஹேண்டில். ஸோ லாஜிஸ்டிக்கலாக பார்த்தா எஃப்எம்சிஜி ஒன் ஆஃப் தி லாஜிஸ்டிக் யூசராக இருப்பாங்க. அண்ட் அதோட சைஸும் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். ஏன்னா நீங்கள் இத்தனை ட்ரக்ஸை மூவ் பண்ணணும், இத்தனை டெய்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா டெய்லி ஒரு 50 லாரி வந்து சேலம் டிசிக்கு மட்டும் வரும். அது மாதிரி நம்ம கிட்ட வந்து ஒரு 47 டிசி இருக்கு. அப்படின்னா மொத்தம் எத்தனை லாரி நாங்கள் ஹையர் பண்ணணும். அதே மாதிரி மொத்தம் 300 சிடி பாயிண்ட்ஸ் சவுத் பிரான்ச்சில் மட்டும் இருக்கு. ஸோ ஒரு சிடி பாயிண்ட்டுக்கு கிட்டத்தட்ட 3லேருந்து 4 வண்டி இருக்கும், டாடா ஏஎஸ் மாதிரி. ஸோ அப்போ யூ கேன் இமேஜின் தி சைஸ் ஆஃப் ஃப்ளீட்ஸ் வி ஹேவ், சைஸ் ஆஃப் vehicles we may deploy. ஸோ நம்ம இதில் ப்ரொடக்ஷன் ஆப்ரேஷன் சப்ளை செயின்ஸ் பண்ணுற ஸ்பெஷலைசேஷன் இருந்ததுன்னா, ஸோ அகெயின் ஃபார் யூ ஆல்சோ இட்ஸ் அ வெரி வாஸ்ட் சப்ஜெக்ட், வாஸ்ட் அப்ளிகேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏரியா.
ஒன்லி திங் ஐ வுட் சே இஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்கில் செட் வெறும் எம்பிஏ பத்தாது அங்கே மட்டும். ஸோ அங்கே யூ நீட் டு லேர்ன் எஸ்ஏபியில் யூ ஹாவ் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸ் இருக்கு. ஸோ எஸ்ஏபியில் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் கோர்சஸ் பண்ணி இஃப் யூ ஹேவ் அன் எம்பிஏ ஆல்சோ தென் யூ ஹேவ் மோர் சான்சஸ் ஆஃப் லேண்டிங் அப் இன் அ குட் கெரியர், குட் கம்பெனி. ஸோ அதனால நீங்கள் யாராச்சும் ப்ரொடக்ஷன் ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ அ ஸ்பெஷலைசேஷன், இன்னைக்கு வந்து ஃபேக்ட்ரியில் ஒர்க் பண்ணுறத விட சப்ளை செயினில் வந்து தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இப்போ ஜிஎஸ்டியும் ஓப்பன் பண்ணதுனால ஸோ இப்போ நாங்கள் ரீஜனலாக டிசிசியும் விற்க தேவையில்லை. எங்களை மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் டைரெக்டாக ஃபேக்ட்ரிலேருந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு இன்வாய்ஸ் பண்ணலாம். அப்படி இருக்கும்போது உங்களோட ரோல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி, தேவையும் ரொம்ப ஜாஸ்தி. ஸோ அதனால யாருக்காவது அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஸ்டார்ட் ப்ரிப்பேரிங் யுவர் செல்ஃப் ஃபார் எஸ்ஏபி சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் மாடியூல். ஸோ அது இப்போ நீங்கள் இப்போவே ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா செகண்ட் இயரில் முடிஞ்சிடும். ஸோ தட் பிளேஸ்மெண்ட் போகும்போது இட் வில் பி அடிஷனல் ஹெல்ப் ஃபார் யூ. ஸோ திஸ் இஸ் ஆன் சப்ளை செயின் அண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் சேல்ஸ். ஸோ சேல்ஸோட மேக்னிடியூட் வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு டெல் மீ, இப்போ நம்ம அந்த ப்ராடக்ட்டை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணோம். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணோம், அந்த ப்ராடக்ட்டை பற்றி மார்க்கெட் ரிசர்ச் பண்ணணும். செகண்ட் அதுக்கான மார்க்கெட் ஐடியாஸ் ரெடி பண்ணணும். மூணாவது வந்து ஃபேக்ட்ரியில் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு இப்போ ஃபேக்ட்ரியிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி அந்தந்த ரீட்டைல் கடைகள் அந்தந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்மெண்ட்டுக்கு வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதை சேல் பண்ணணும். செல் பண்ணால் கம்பெனிக்கு வந்து வருமானம். இப்போ அந்த ப்ராசஸ் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ எவ்ரி பிளேஸ் வில் ஹாவ் அ பர்சன் கால்ட் அஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். ஸோ அவங்க அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ஒரு 500 கடைக்கோ 600 கடைக்கோ வந்து வீக்லி டெய்லி சப்ளை பண்ணுவாங்க. அதாவது டெய்லி ஒரு பீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு ஏரியா போவாங்க. அவங்க அந்த ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு ஏரியாவில் எல்லா கடைகளுக்கும் சப்ளை பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை வந்து பீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அவங்க தான் வந்து இந்த ப்ராடக்டை உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கொண்டு வந்து சேர்த்துறது. ஸோ அங்கே என்ன அது ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்குமானா நடக்காது. ஸோ கம்பெனிலேருந்து சேல்ஸ் பீப்புள் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட ரோல் என்ன, அவங்க ரோல் வந்து எல்லா கடையிலையும் அவைலபிலிட்டி இருக்கா, ஏன்னா ஆல்ரெடி விளம்பரம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். அவைலபிலிட்டி இருக்கா இல்லையா, அவைலபிலிட்டி இல்லையா இருக்கு அப்படிங்கிறத செக் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அவங்க. தே கோ டு அ மார்க்கெட் விசிட். ஒரு லான்ச்னா நீங்கள் எப்பாவது கடைக்கு போனால் பார்க்கலாம், ஒரு ப்ராடக்ட்டை மட்டும் டிஸ்பிளே அழகாக அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க, ஒரு விண்டோவில் மட்டும் டிஸ்பிளே அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க. அதெல்லாம் வந்து புது ப்ராடக்டை லான்ச் பண்ணியிருப்பாங்க. என்னன்னா ஆன் கிரவுண்டில் கன்சியூமர் வந்தான்னா அந்த ப்ராடக்டை வந்து எடுக்கிறதுக்காக நம்ம பண்ணக்கூடிய டிஸ்பிளேஸ். ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து சேல்ஸ் டீமில் பண்ணுவாங்க. ஸோ சேல்ஸ் டீமில் நம்ம 3 லேயராக பிரிக்கலாம். முதல் லேயர் வந்து சேல்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆர் சேல்ஸ் பீப்புள். இவங்க வந்து டைரெக்டாக கம்பெனிலேருந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுவே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம நெஸ்லேவில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 65 to 70 பீப்புள் வந்து இருக்காங்க. ஸோ 65 to 70 பீப்புள் வந்து ஃபீல்டில் வந்து சேல்ஸ் பீப்புளாகவே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது போக நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய 120 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பாயிண்ட்ல ஒரு 5லேருந்து 6 சேல்ஸ்மேன் இருப்பாங்க. அவங்க தான் போய் கடையில் போய் ஆர்டர் எடுப்பாங்க. ஸோ இவங்க ஆர்டர் எடுத்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் அதை கடையில் போட்டதுக்கு அப்புறம் கடையில் அழகா அடுக்கி வைக்கிறதுக்கு மர்ச்சன்டைசர்ஸ்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 80 பேர் இருப்பாங்க. இந்த சேல்ஸ் டீம்ல மட்டுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 500 பேர் வந்து தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அகெயின் இதுல வந்து நம்ம சேல்ஸ்மேனா போய் ஆர்டர் எடுக்க முடியாது. பட் சேல்ஸ் ஆஃபீஸரா போகலாம், மர்ச்சன்டைசிங்ல போகலாம், யூ ஹேவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் மேனேஜர்ஸா போகலாம். ஸோ யூ ஹேவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன் சேல். அதுவும் எஃப்எம்சிஜி சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் MBA முடிச்சிருக்கீங்க, யூ நோ ஹவு தி மார்க்கெட் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா யூ கேன் குவாலிஃபை. இதுல ஒரே ஒரு இஷ்யூ என்னன்னா இதுக்கு வந்து பெரிய தனி ஸ்கில் செட் ஒன்றும் தேவையில்லை. பட் ஆனா எல்லாத்துலயுமே வந்து கொஞ்சம் ஷார்ப்பா இருக்கணும். ஸோ அதுதான் இந்த எஃப்எம்சிஜி சேல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியம். யூ நீட் டு பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ஹேண்ட்லிங் எப்படி, டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் அப்ஜெக்ஷன் வந்து எப்படி ஹேண்ட்லிங், ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தா நம்ம ப்ராப்ளம் வரதுக்கு முன்னாடி எப்படி திங்க் பண்ணி அதை சார்ட் அவுட் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து இந்த சேல்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப தேவைப்படும். அகைன் இந்த சேல்ஸை நீங்க ஒரு கரியரா எடுத்துக்கலாம். டெஃபினட்டா ஈஸியா கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வேலை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எஃப்எம்சிஜில சேல்ஸ்ல தான் இருக்கும். ஒன்லி திங் நீங்க வந்து நான் ஒரு கம்பெனிக்கு தான் போகணும் அப்படிங்கிறது இல்லாம யூ கேன் ஸ்டார்ட் வித் யுவர் மெர்ச்சன்டைசர்ஸ், சேல்ஸ்மேன், யுவர் சேல்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ், அந்த மாதிரி யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் கெரியர். தென் அப்படியே ஸ்லோவா யூ கேன் மூவ் ஆன். பைலட் சேல்ஸ் பர்சன் சொல்லுவோம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து சேல்ஸ் டீம்ல இருக்கக்கூடிய பீப்புள் தான். பைலட் சேல்ஸ்மேனுங்கிறது வந்து சின்ன சின்ன ஊர்லாம் பார்க்குறவங்க பேர் வந்து பைலட் சேல்ஸ்மேன் சொல்லுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆன் சேல். ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி நம்ம சேலமுக்கு வந்துருச்சு. அந்த ப்ராடக்ட் என்ன பண்றோம், 500 கடைகள்ல லான்ச் பண்றோம். 500 கடைகள்ல கொண்டு போய் சேர்த்த வேண்டிய வேலை வந்து இந்த சேல்ஸ் டீமோட வேலை. ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா 500 கடையை வந்து 500 கடை கிடையாது, 500 கடையில வந்து ஸ்பிளிட் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 500 கடையில மளிகை கடை இருக்கும், சூப்பர் மார்க்கெட் இருக்கும், ஹோல்சேல் கடை இருக்கும், கிராசரி இருக்கும்,
கிராசரி லார்ஜ், கிராசரி ஸ்மால் இருக்கும். ப்ளஸ் மெடிக்கல் ஷாப்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க அவுட்லெட்லாம் செலக்ட் பண்ணி இந்தந்த அவுட்லெட்ல போடணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பிளான் பண்ணி அவங்க அந்தந்த அவுட்லெட்ல அதை பிளேஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ அது மூலியமா தான் நீங்க பக்கத்து கடையில போய் கேட்கும்போது ஒரு விளம்பரத்தை டிவியில பார்க்குறீங்க. பக்கத்து கடையில போய் அதை கேட்டு வாங்கும்போது அந்த பொருள் அங்க இருக்கு. ஸோ அந்த பொருள் அங்க வர வைக்கிறதுக்கு இத்தனை பேர்த்தோட வேலை இருக்கு. ஸோ ஐ வில் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஒன். இது வந்து ரொம்ப முக்கியம், ஃபினான்சஸ். ஸோ ஹூவர் ஹஸ் டேக்கன் ஃபினான்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இப்போ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாத்துக்குமே வந்து பணம் வரணும் இல்லையா? இந்த பணம் எப்படி ஃப்ளோ ஆகும்? ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னு ஒருத்தர் இருக்காரு. அவர் ஆஃபீஸ் கம்பெனிக்கு பணம் கட்டி ஸ்டாக்ஸ் வாங்குவாரு. நம்ம அந்த பணத்தை வந்து நம்மளுடைய சப்ளையர்ஸ்க்கு கொடுத்துட்டு பேலன்ஸ் நம்ம ப்ராஃபிட்டுக்கு போகும். ஸோ இந்த ப்ராசஸை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பெரிய சேல்ஸ் டீம் வேணும். ப்ளஸ் அதில் வந்து டிஸ்பிளே இருக்கு. அதில் வந்து பே அவுட்ஸ்னு சொல்லுவோம். நம்ம அதாவது ஒரு ஸ்டாக் வாங்குறோம்னா அதுக்கு நிறைய ஸ்கீம் ஆப்ரேட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்கீம் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கு பணம் கொடுக்கணும். ஸோ அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்பர்ஸ்மெண்ட் டீம் இருக்காங்க, ரிசீவபிள்ஸ் டீம் இருக்காங்க, ஆர்டர் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு தனி டீம் இருப்பாங்க. அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது இப்போ இவ்வளோ பெரிய கம்பெனின்னும் போது ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது சில 100 கோடியாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ சில 100 கோடி சும்மாவே இருக்கும். ஸோ அந்த இதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு ட்ரெஷரி டீம்னு ஒருத்தங்க இருப்பாங்க. அண்ட் அசர்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு ஒரு டீம் இருப்பாங்க. இவங்க எல்லாமே வந்து ஃபினான்ஸில் இருக்கக்கூடிய டீம். இது எல்லாம் நான் டீம்ஸ்னு சொல்லும்போது அங்கே எல்லாமே நமக்கு ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ இங்கேயுமே வந்து உங்களுக்கு என்ன ஆடட் அட்வான்டேஜாக இருக்கும்னா எம்பிஏ மட்டும் பண்ண பத்தாது. எம்பிஏ வித் எஸ்ஏபி ஃபினான்ஸ் மாடியூல் முடிச்சா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும். இல்லைன்னா எம்பிஏ வித் ஆரக்கிள் பண்ணாலும் பெட்டராக தான் இருக்கும். இல்லை எம்பிஏ வித் நீங்கள் யாராச்சும் ரொம்ப ஷார்ப் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கீங்க அப்படின்னா ஐசிடபிள்யூ இல்லைன்னா சிஏ அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி ஆடட் அட்வான்டேஜ் ஃபார் யூ. ஸோ என்ன அல்டிமேட்டாக நான் என்னுடைய ஃபைனல் வேறெவர் ஐ கோ வாட் ஐ டெல் இஸ் எம்பிஏ மட்டும் வந்து உங்களை எங்கேயுமே கொண்டு போகாது. எம்பிஏ மட்டும் பண்ணீங்கன்னா இட் இஸ் நாட் கெட் அ ஜாப். எம்பிஏங்கிறது ஒரு விசிட்டிங் கார்டு கிடையாது வேலை கிடைக்கிறது. எம்பிஏங்கிறது ஒரு டைட்டில் கிடையாது. ஸோ நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு ஸ்டெப்பிங் ஸ்டோன் மாதிரி. அது கூட நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, அது கூட நீங்கள் எப்படி உங்களை செல்ஃபாக டெவலப் பண்ணிக்கிறீங்க. ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹியூமன் ரிசோர்ஸில் வந்து மல்டிப்ரோன் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் தான் வந்து எல்லா எஃப்எம்சிஜிலையும் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒருத்தரை ரெக்ரூட் பண்ணணும், அடுத்து அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணணும், அடுத்து அவங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கணும், அதுக்கு அடுத்து அவங்களுக்கு கேபிஐஸ் பண்ணணும், அதுக்கு அடுத்து அவங்களோட டேலண்ட்டை வந்து நம்ம ட்ராக் பண்ணணும், டேலண்ட் மேனேஜ் பண்ணணும். அந்த டேலண்ட் மேனேஜ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து இன்கேஸ் எனி ஷார்ட் ஃபால்ஸ்னா டெவலப்மெண்ட் பண்ணணும். அப்புறம் தென் வி நீட் டு ஃபைண்ட் ஹேவ் அ பிளான் ஃபார் ரிட்டையர்மெண்ட் ஆல்சோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெஸ்லேல பார்த்தீங்கன்னா we have separate team for talent recruitment, we have separate team for talent development, we have separate team for benefits, we have separate team for employee variables னு சொல்லுவோம். அந்த மாதிரி கான்செப்ட்ஸ். ஒன் டீம் ஃபார் ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் மட்டும், தட் இஸ் ஒன் மோர் டீம் ஃபார் ரிட்டையர்மெண்ட் அண்ட் பெனிஃபிட்ஸ் மட்டும். இந்த மாதிரி இவ்வளோ டீம்லேயுமே வந்து ஹெச்ஆர் தான், ஆனால் ஒவ்வொருத்தவங்க ஒவ்வொரு வேலையை மட்டும்தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ இப்போ அப்படி பார்த்தா நம்ம வந்து ஸ்கில்ல வந்து ஜென்ரலைஸ்டு ஒரு ஹெச்ஆரா மட்டும் இல்லாமல் யூ நீட் டு டெவலப் யுவர் ஸ்கில் இன் ஒன் பர்டிகுலர் திங் இன் ஹெச்ஆர். ட்ரைனிங் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், மேபி ரெக்ரூட்மெண்ட், சீனியர் லெவல் ரெக்ரூட்மெண்ட். இப்போ ஐடியிலலாம் இப்போ என்னோட கொலீக்ஸ், என்னோட கிளாஸ்மேட்ஸ், இப்போ பிரகாஷ் கூட படித்தவங்க, என் கூட படித்தவங்க தேர் இன் டு ஐடி ரெக்ரூட்மெண்ட்லாம் இருக்காங்க. அவங்களோட ரோல் வந்து சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் மட்டும்தான். தே டேக் மோர் தென் ஒரு ஒரு 50 lakhs per year or 60 lakhs per yearக்கு மேலே பேக்கேஜ் இருக்கவங்களை மட்டும்தான் வந்து அவங்க ரெக்ரூட்டே பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டீம் இருக்கு. அந்த டீமில் தான் ஒன் ஆஃப் மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் ஒர்க்கிங். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க தே ஹேவ் சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட் ஹையர்ஸ், ஃப்ரெஷர் ஹையரிங், தே ஹேவ் மிடில் மேனேஜ்மெண்ட் ஹையரிங். அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஹையரிங்லேயே தே ஹேவ் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்லாட்ஸ். ஸோ அகெயின் அதில் என்னன்னா ஹெச்ஆருங்கிறது வந்து ஒரு ஜென்ரல் கான்செப்ட். அந்த ஜென்ரல் கான்செப்ட்ல நீங்கள் என்ன ஸ்பெஷலைஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுதான் உங்களை வந்து என்ன மாதிரி வேலைக்கு நீங்கள் லேர்ன் பண்ணணுமோ அதை ரெடி பண்ணணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் தெர் இஸ், நீங்களும் போறீங்க, இஃப் தெர் இஸ் ஸோ ஐ கேனாட் நேம் இன்ஸ்டியூஷன், இப்போ XYZன்னு 2-3 காலேஜ் வராங்க, அதுல இருந்து பசங்க வராங்க. யூ ஆர் சேயிங் ஐ ஹவ் டன் MBA HR, மை ஸ்பெஷலைசேஷன் இஸ் திஸ், அதுல எனக்கு இந்த ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்கில் இருக்கு, இல்லை நான் ஸ்பெஷல் கோர்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா யூ வில் பி வெயிட்டட் லிட்டில் மோர். அதுவே மற்றவங்களா இருந்ததுன்னா தே வில் நாட் கெட் தட் வெயிட்டேஜ். ஸோ அதனால வாட் எவர் யூ டூ அதில் யூ டூ சம் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆன் இட். ஸோ ஃபார் ஐ எம் கிளியர். ஏதாவது டவுட் இருக்கா?
Good, 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 good. ஸோ அடுத்து வந்து ரொம்ப க்ரூஷியல், சம்மன் would have taken ஐடி. ஸோ எங்களோட ரோல் என்ன எஃப்எம்சிஜியில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, லைக் ஹவு வி சே மார்க்கெட் ரிசர்ச் is important for that matter, but IT is becoming more and more important because இன்னைக்கு data is next big oil அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி டேட்டா தான் நெக்ஸ்ட் ஒரு 20 இயர்ஸ் வந்து வேர்ல்டே வந்து. ஸோ அந்த டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட், டேட்டா மைனிங், பிக் டேட்டா அனாலிசிஸ் அதுதான் வந்து விச் வி ஆர் டூயிங். எப்படின்னா முதல்ல எப்படி பண்ணுவோம்னா, பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரியை பேஸ் பண்ணி ஃபியூச்சர் நம்ம வந்து வி டூ சேல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இல்லையா, என்ன பண்ணுவோம், லாஸ்ட் மந்த் இவ்வளோ விற்றுருக்கோம், அப்போ இந்த மந்த் இவ்வளோ போடு, அடுத்த மாதம் இவ்வளோ போடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு லாஸ்ட் 2 months 3 months பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தோம். இன்னைக்கு வித் தி கைண்ட் ஆஃப் டேட்டா வி ஹேவ், ஒரு சின்ன மார்க்கெட்ல அடுத்த வருஷம் என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத ப்ரெடிக்டிவ் மாடலிங் வந்து பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாடலிங் பண்றதுக்கு அந்த டேட்டா மாடலிங்னா என்ன, இந்த இன்புட் கொடுத்தா இந்த சீசன்ல மழை இன்னைக்கு பேஞ்சதுன்னா இவ்வளோ சேல் அடுத்த வருஷம் செப்டம்பர் மாதம் 22ஆம் தேதி அன்னைக்கு இந்த கடையில் நடக்கும் அப்படிங்கிற வரைக்கும் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வந்து பண்ண முடியும். ஸோ அந்த டேட்டாவை வந்து ஹேண்டில் பண்றது வந்து இட்ஸ் கம் அவுட் அண்ட் அவுட் ஐடி அண்ட் சிஸ்டம்ஸ் டீம் தான். ஸோ அதில் இன்னைக்கு பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தே ஆர் ஆல் சிஸ்டமைஸ்ட். யாருமே வந்து இப்போ மேனுவல் மாடல்லே இல்லை. அண்ட் என்னன்னா இட்ஸ் ஆல் மோஸ்ட்லி அவுட் சோர்ஸ்டு திங் தான். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நெஸ்லேனா வி கிவ் இட் டு விப்ரோ எங்களோட ஐடி எல்லாமே பார்த்துக்குவாங்க. வி ஹேவ் ஐடி டீம் ஆல்சோ, பட் அவங்க வந்து டேட்டா மட்டும்தான் தே வில் ஹேண்டில். தே வில் நாட் ஹேண்டில் திஸ் என்ன மாதிரி சாஃப்ட்வேர் போடணும், என்ன ஹார்ட்வேர் போடணும், அதெல்லாம் வந்து வி டோன்ட். ஜஸ்ட் டெல் தம் தி ரெக்வயர்மெண்ட், தே டூ இட் ஃபார் அஸ். ஸோ அகெயின் சிஸ்டம்ஸ் பண்ணவங்க, யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆன் பிக் டேட்டா அனாலிசிஸ், கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஆன் ஆல் தோஸ் ஸ்டப்ஸ். ஏன்னா அது வந்து இன்னைக்கு எஃப்எம்சிஜிலையும் வந்து பெரிய லெவலில் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோட பில்லிங் சாஃப்ட்வேர் வந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் வி ஆர் யூசிங் ஒரு சிஸ்டம்ல சாஃப்ட்வேர் போட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். இப்போ நவம்பர்லேருந்து வி ஸ்டார்டட் பில்லிங் இட் ஆன் கிளவுட். ஒரு வெப்சைட் மாதிரி இருக்கும், அவங்க அமேசான் மாதிரி போய் அதில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ அவங்க வந்து அந்த ஊரில் தான் இருந்து ஆர்டர் போடணும்னு இல்லை, தே கேன் டூ ஆர்டர். இப்போ அமெரிக்காலேருந்து கூட தே கேன் டூ ஆர்டர் என்ட்ரி. ஸோ அந்த மாதிரி திஸ் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஹஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு அ லாட். அது ஐடிலையும் நிறைய இருக்கு. ஒன்லி திங் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹியர், உங்களோட கெரியர் வந்து இட் இஸ் ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஐடி சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ். எங்களுக்கு வந்து டைரக்ட் ஐடியில் வந்து வில் நாட் ஹேவ் மச் ஆஃப் திங், பட் வி ஹேவ் டேட்டா ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஹூ வில் டூ இட் ஃபார் அஸ். So I will come to the last slide of this day. This is on entrepreneurship. So இது என்னன்னா, ஸோ சார் எனக்கு இந்த மாதிரி வேலைக்கு போகிறதுல பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, பட் ஆனால் டூ ஐ ஹேவ் எனி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் எஃப்எம் கேட்டால், யூ ஆர் லைக் என்ன சொல்கிறது, எங்களுக்கு வந்து லைக் ஹை டார்கெட் கஸ்டமர்ஸ். ஏன்னா நீங்கள் இல்லைன்னா நாங்கள் எஃப்எம்சிஜி கம்பெனிஸ் எதுவுமே வந்து இந்தியாவில் சர்வைவே பண்ண முடியாது. பிகாஸ் பீப்புள் லைக் யூ, பிஸ்னஸ் மேன்ஸ் ஆர் என்டர்பிரனர்ஸ் have to take distribution அந்த லோக்கல்ல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சேலம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு 5 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் இருக்காங்க. அந்த 5 டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணி, மேன் பவர் இன்வெஸ்ட் பண்ணி, பில்டிங் எல்லாம் கொடுத்து, வண்டி எல்லாம் வாங்கி கொடுத்து, they have to run the show for Nestle, for Cadbury's, for Colgate, for Ricket Bentley. அந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ்னால தான் வந்து இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாமே அந்த பக்கத்து உங்களுக்கு வீட்டு பக்கத்து வரைக்கும் கொண்டு போய் ஒரு ப்ராடக்டை சேர்த்த முடியும். ஸோ இங்கே வந்து இட் இஸ் நாட் ஒன்லி work as a business person also. If you have interest towards business, you can start entrepreneurship, you can start taking distributionship for big companies. Only thing is you need investment. So if you have the investment, companies are looking for youngsters like you who are fresh out of college, who has fresh ideas, who can be very very open for all kind of changes, new developments. So adula kuda you have a plenty of opportunity. இல்லைன்னா நீங்க ஒரு 4-5 பேர் சேர்ந்து கூட, if everyone can put bring down 10 lakhs, ஸோ 5 பேர் சேர்ந்தீங்கன்னா 50 லட்ச ரூபா ஆச்சு. நீங்க சின்னதா ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எடுத்து you can run. So I think all I'm saying is entrepreneurship is also one more opportunity which FMCG is opening up. So guys, இது வந்து இந்த ஒரு மணி நேரத்துல whatever maximum I can tell you about FMCG is what I have told. இதுல வந்து you have
in detail, you can ask me anything. I'm open to say, but these are all the general topics we are saying. So hope I have covered everything. So if you have any doubts, I can answer it. You can use chat box as well as you can raise up your things and you can ask. Thank you, Ramesh. Students, kindly ask any questions you have. Either use in chat box or raise your hand for unmute your mic. It's time for you to make use of our resource person to the greater extent. Yes, sir, there is So a question. Prakash, I got a question from Mr. Dilip Kumar. So he Yes. has asked, what are the tools and strategies to measure brand performance? See, it's different companies use different thing. We use latency curve. We use because our the marketing tool, marketing company, marketing research or wing, they don't only do new product research. Actually, they keep on tracking with our talking with our customers, market insights team. So they measure each and every advertisement's effectiveness, whether it is impressive or it is not impressive, whether it is doing well or not. Generally saying, as thumb of rule, a brand performance is measured by sales. How much the sales it is going, whether it is growing or not growing, whether quarter on quarter it is growing, month on month it is growing or not growing. So that is the best, simplest tool. If you are a manager sort of thing, basic yardstick you should keep is whether my sale is increasing month on month or not, whether my ROA is better or not. See, ROA also varies, but sale is a direct picture. It is like a mirror. So you can directly say, இந்த மாசம் நான் 10 பீஸ் வித்திருக்கேன், அடுத்த குவார்டர்ல நான் 10 பீஸ் வித்தா பிரச்சனை இல்லை, அது 8 பீஸ் ஆகுது, அதுக்கு அடுத்த குவார்டர்ல if it is dropping down to 7 6 5 அப்படி போச்சுன்னா, then your brand is having a serious issue. Then you need to put in lot of tools, and we have lot of tools to see what went wrong in that brand, whether pricing, whether promotion, whether placement, or whether our strategy, entire brand strategy is right or not. அது எல்லாமே வந்து it comes after that. So first yardstick to measure a brand performance is on sales number. And market, you have indeed asked a question as well as an answer also. See, the brand performance has to be measured linked with the competition performance. For example, எல்லாருமே இந்த என்டையர் கேட்டகரி, இப்போ டூத் பேஸ்ட் கேட்டகரியே வந்து டீக்ரோ ஆகுதுன்னா நம்மளும் டீக்ரோ ஆக தான் செய்வோம். அதுல நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, நம்ம அதிகமா கீழே போறோமா இல்ல மத்தவங்க அதிகமா கீழே போறாங்க. ஸோ நம்ம அதிகமா போறோம்னா ஏன் போறோம், ஸோ ஏன் போறோன்றதுக்கு பதில் தெரிஞ்சிச்சுன்னா then we need to fix it. So I think broadly I have answered your question, Mr. Dilip. Dear students, any other How does questions? Nestle do digital marketing, sir? So we don't do digital marketing. We have agencies to do, and we just tell them what is the strategy they need to follow. They cannot. See, every brand will have something called as brand guidelines. So that brand guidelines will be given to agencies, and they have to do branding only with that guidelines. They cannot do overboard on that one. They cannot do much of out of that brand guidelines. ஒரு பிராண்டுனா அது இப்படிதான் பண்ணணும்னு நம்ம சொல்லிடுவோம். இப்படிதான்னா அந்த பிராண்டுக்கு இதெல்லாம் தான் இருக்கணும், இதை தவிர வேற எதுவும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு. ஸோ அந்த பேசிஸ்ல the agencies do digital marketing for us. Working in sales department very important before entering marketing. Definitely வந்து it is very important. You have to have a experience in sales. It is not mandatory, but if you have experience in sales, you can excel in marketing. Because sales is where you know the pulse of people. Marketing is you are sitting in the office and you do planning, promotion, everything. But end of the day, sales is where you sweat your hands, you dirt your hands, and you know what is market is, what your customer is. So how to enter branding department in FMCG? Where to start? The right start is you have to join sales, or else you have to do some digital marketing and you get into some agency sort of thing.
from agency, you can look at if you do some creative things, then you can move on to the branding department. But straight away, there is no such thing called as branding department, first of all. So there is something called as marketing, there is something called as sales, there is nothing called as branding department. So there are brand managers who handle brand. So this branding department concept itself is not in companies, it is only with agencies. So if there is 5 Nestle distributors in a particular zone, will you give opportunity to a new distributor? See, it depends. If the market is potential, we can give one more distributor. But we don't give distribution when there is an existing distribution. That is a general thumb of rule. We don't give same area two distributors. So it is one area, one distributor. If there is, if, for example, if people are familiar with Salem, I would say from Suramangalam to 5 roads, we will give one distributor. From 5 roads to Sarada College, we can give one distributor. But we cannot give two distributors in Suramangalam itself. Prakash, actually, you can keep the chat box open, and in case of any further queries after this also, and I'm not saying today, even if you get queries 1 or 2 days later also, if people have any queries, if people have any doubts, you can just drop me a text or a mail so that I can reply back to them. Definitely. I'll collect questions from them and post to you. Students, you have any questions to ask with the resource person today? Any more doubts? If you want to talk, please raise your hands. You can unmute yourself. Any doubts or you are clear? This only one thing. I want 2-3 people from your side who can tell me the feedback on the session also. It is nothing that they should price me or tell me good. I just want to know whether this is clear or you want something else or you expecting something else. If I want to include, if I want to answer, I'm okay to. I got one question from Mr. Sam. One person. What is the role of marketing executive there? Marketing executive, the term itself is miscoined. It is not marketing executive. It should be sales executive. The sales executive role is to see how to reach our product to more and more people. So by means of placement, by means of promotion, by means of everything. So for example, if tomorrow you are appointed as a sales officer for Nestle, your role is to identify which are all the outlets our product is not being serviced, which are all the products our schemes are not being serviced, which are all the products we have less sales and competition is having more sales. So all these things you need to know and you need to start doing it, correct it. That is what the role of sales executive is. So this marketing executive is off late is misused actually. That is not. I don't see any company, large companies using this term marketing executive. Maybe a small company based out of Tamil Nadu or based out of somewhere in a local small area, they may say marketing executive, but it is called a sales executive. Can I get 1 or 2 feedbacks of this about this session? Yes, sure, Ramesh. Students, kindly raise your hand for unmute your mic so that you can give feedback to the chief guest. It's my request to all of you. Any 2 or 3, please raise your hand so that we can unmute you. Sham, Professor, please unmute Sham Sabarna. Yes, sir. You can proceed. Hi, sir. Good afternoon, sir. Sure. So very much thank you for your FMCG's full structure, sir. I was like last week I was thinking how it works fully, sir. So today I got a clarity about every department, sir. So what are they doing and what things are doing. So it's very much useful to me personally, sir. Thank you, sir.
Thank you. Thank you. I'm happy that. So others, please come forward to give your feedback. Muralidharan. சார் குட் ஈவினிங் சார். Good evening, Murali. சார் நீங்கள் வந்து இப்போ நாமளே ஒரு ப்ராடக்ட் நம்ம புதுசாக ஒரு கம்பெனி ஒரு ஆண்டர்பிரினர்ஷிப்போ ஆரம்பிக்கிற மாதிரி இருந்தால் கூட நம்ம எந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு பேசிக் ஐடியாஸ் வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க சார். அது கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுங்க சார். சார் am I audible? Yes, yes. Thank you, sir. Thank you, Murali. And one more from student side, please come forward. It's time for you. It's a great opportunity to interact with the high profile executive from a big company called Nestle. And who knows that in future you may be go work under Ramesh sir. Who knows that? Because world is circle. We have to meet somewhere Ramesh sir in FMCG. Please take this opportunity to interact with him. One, please come forward. As you can tell me in Tamil also. நான் இவ்வளவு நாள் தமிழ்லையும் இங்கிலீஷ்லயும் மாத்தி தான் சொல்லிருக்கேன். ஃபீட்பேக் அது சொல்லுங்க. உங்களுக்கு சரி, நீங்க தமிழ்ல கூட பேசலாமா, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. நீங்க இஸ் நவீன் ஃபர்ஸ்ட் இயர். Hi sir. Hi sir, I'm audible. Yes, yes. Sir, actually I'm a computer-based student. Before your speech, I don't know about marketing. My idea about marketing. Then Naveen, voice is breaking. கொஞ்சம் டவர் இருக்கிறதுக்கு வாங்க. Voice break ஆகுது. Okay, sir. Sir, now I'm audible. கேக்குது, சொல்லுங்க. Okay. Okay, sir. Sir, I'm a computer-based student. Before your speech, I don't know about marketing. Now I got some idea about marketing and entrepreneurships. Then moving forward, I will implement in my career also. Thank you so much. Best speech. Computer science student, you need to learn a lot of big data. There are courses which they do for big data, so you start enrolling yourself and do it. Okay. Sir, your voice is breaking, sir. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ன்றதுனால பிக் டேட்டா ஒரு டேட்டா அனாலிசிஸ் அந்த மாதிரி ஃபீல்டில் யூ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் பிகாஸ் MBA எடுத்திருக்கீங்க. யூ ஹேவ் அ நாலேஜ் ஆன் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆல்சோ. தட் வில் பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ வென் யூ ஆர் கோயிங் ஃபார் கெரியர் ஆப்ஷன்ஸ். Hello, sir. Thank you, Ramesh. Sir, Ramesh. Thank you, Naveen. யார் கொஸ்டின் கேட்டது? நவீனா? நவீன். நவீன், சார் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நீங்க அந்த கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் வந்து நீங்க MBA எடுத்துக்கிறீங்க அப்படிங்கும்போது இன்சி லெவல் நீங்க MBA படிக்கும்போது பிக் டேட்டா டேட்டா அனலைஸ் அந்த மாதிரி கோர்ஸ் பண்ணீங்கன்னா ஐ கேன் ஏபிள் டு என்ன சொல்றது கெட் மோர் அக்யர் மோர் நாலேஜ் மாதிரி சொன்னாருப்பா. Okay, any more questions from the student side? Sir, is it everybody audible, sir? எனக்கு மட்டும் தான் கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாத்தையும் கேக்குதுப்பா. சின்ன இஷ்யூவா இருக்கும். ஸோ அகைன் ஃப்ரம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட்ல டெக்னிக்கலா நீங்க தான் என்னன்னு பார்க்கணும். Okay, sir. ப்ராப்ளம் இல்லை நவீன், இட்ஸ் சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூ. Any more questions from student side? Okay, Prakash, in case anything is there.
We'll move for a conclusion, Ramesh. Yeah. Sure, Ramesh. Over to the moderator for the concluding session. Thank you, sir. Thank you for your excellent presentation about FMCG. And now I request Mr. Kesavan, second MBA, to propose a formal vote of thanks. Over to Kesavan. Good evening to one and all present here. Gratitude is a powerful catalyst for happiness. First of all, I express my sincere gratitude to our today's chief guest, Mr. Ramesh Prabhu Ramasamy, Area Sales Manager, ROT, Nestle India Limited. Sir have explained about the FMCG with different departments like marketing, sales, HR, and supply chain management. Sir also share valuable information regarding the opportunities in different departments. Thank you for sharing the corporate insight for us, sir. Once again, thank you, sir. Thank you, Kesavan. Thank you. I would like to thank our respected founder and principal, Dr. P.S.S. Srinivasan, sir, for organizing this program. Thank you, sir. Next, I would like to thank our beloved director, Dr. A. Stephen, sir, for his motivation for organizing this program. Thank you, sir. And I extend my sincere gratitude to all the students and staff members. Once again, thank you all. Okay, Kesavan, thank you. I think we can end the program now. So over to Shekhar sir to end the program. Okay, sir. Thank you, Ramesh. Thank you for your wonderful presence. We can Thank conclude you. the session, Ramesh. Bye. See you in a different time. Thank you, sir. Thank you. We end the meeting, sir. Yes, sir.